Now let's look at the Dirac equation. Alright. In the Klein Gordon equation, there is a second order equation. Okay. Now, time in the first order equation, relativistic wave equation is Dirac and sum. But Dirac is E is equal to P square C square plus M square C raised to 4. Sorry, E square is equal to. We have square root. Alright. Within the square root, Dirac did something ingenious. Alright. So he said that alright, the negative energy solution comes because we take the square root. We'll define it as alpha. Okay, or C multiplied by alpha C square. C no C square and square root. Alpha dot P. Okay, we are using some other quantities here to instead of the square root. Alright, square root in try C alpha dot P plus beta MC. Square root in P square and square root in alpha dot P. Square root of P square C square plus M square C raised to 4 alpha dot P plus beta M in the formula. Alright. In either try the square root. In some way, this has to be the square root of this. Okay, square root is P square C square plus M square C raised to 4 square root C alpha dot P plus beta MC square. Try okay. Alright. Now the square root try the square energy relativistic energy. So that condition will give you the property of alpha and beta. Okay, the properties of alpha and beta. For now, we don't know what alpha and beta are. Alright. If P and the momentum in component corresponding at alpha and quantity, alpha 1, alpha 2, alpha 3, 3 component quantity introduce. Alright, and the condition that this the fact, so the constraint that this Hamiltonian should give you the energy means that the square of this has to be equal to P square C square plus M square C raised to 4. Alright, now this is an ingenious trick. Alright, so we don't know what alpha and beta are. So we start with an idea that this has to be the square root of P square C square plus M square C raised to 4, and then we demand that the square of that will give you the square of the relativistic energy. Okay, or the relativistic expression for the energy square. Okay, so that's what we have here. Now by demanding this, we demand the result, right? The square is that we use some properties and we'll demand this equality, and then finally that gives us some conditions on the some properties, some conditions for alpha and beta. Okay, and the pradhanapetta condition in the anti-commutation relation, we see that the alpha operators, the components of alpha operator must obey the anti-commutation relation. Okay, anti-commutation anti-commutator of A with B is A B plus B A. Okay, commutator A comma B is A B minus B A. Right, A B plus B. That satisfies the condition alpha I alpha j. If you take two components of alpha I alpha j plus alpha j alpha I, okay, in the opposite order. This is the anti-commutator defines the anti-commutator of alpha I and alpha j. This has to be equal to 2 delta ij. 2 delta ij. Delta ij we have kanda Kronecker delta enna quantity. Okay, Kronecker delta if I is equal to j, this is 1. If I is not equal to j, this is equal to 0. Okay, അതുപോലെ ബീറ്റയുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഹാസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ഐ എന്നാണ്. ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഹാസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ഐ. ഐ ഇസ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ഓർ ദ യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ആൽഫ അതുപോലെ ഒരു ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിലുള്ള ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഇസ് 0. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ആൽഫ ഐ വിത്ത് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. Alright, now this is fine. Okay, ini iduvale ee Dirac Hamiltonian ennu parayna idana ee Dirac Hamiltonian correspond to wave equation. Dirac Hamiltonian correspond to wave equation nammal nerthe ezhudiya pole thanne ezhudanengil namukku adayathu E ennulladinu param IH cross dou by dou t, P ennulladinu param minus IH cross del vector ennu substitute cheyyukayanengil ivide Hamiltonian, okay, adayathu we will write E psi is equal to C alpha dot P, alright, C alpha dot P plus beta MC square psi. Alright, ini E എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ IH cross dou by dou t എന്ന് എഴുതും. P എന്നുള്ളതിന് minus IH cross del vector എന്ന് എഴുതും. ബാക്കിയൊന്നും മാറ്റം വരുത്തണ്ട. Alright, that will give us this wave equation. Alright, അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഈ രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ,
ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ ബീറ്റ എം സി സ്ക്വയർ എന്നാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സി കൊണ്ട് ഡിവൈഡും കൂടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ സി ദാറ്റ് ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ദിസ് ഫോം ഐ എച്ച് ക്രോസ് ബൈ സി ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി. നമുക്ക് പറയാം 1 ബൈ സി ഡോ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഡോ മ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഡോ മ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് 0th കോമ്പണൻ്റ് ആണ്, ടൈം കോമ്പണൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതണം. ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ആൽഫ ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ എം സി സൈ. Alright, now this is the Dirac equation for free particles. Okay, the wave equation is now first order. The first order, there is only the first derivative with respect to time and the first spatial derivative. Okay, there is only dou by dou x, there is no dou by dou x square, etc. The wave equation is now first order and that space and time coordinates appear symmetrically. Alright, നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പേസും ടൈമും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സിമെട്രിക് ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് എത്ര സ്പേസ് ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അത്ര സ്പേസ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. Okay, so this is fine, this all looks good. All right, now we can easily check that this is also Lorentz covariant. Okay, Lorentz transformation നടത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വേഷൻ്റെ ഫോം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു ചെക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ ഇതൊരു മാനിഫെസ്റ്റ്ലി കൊവേരിയൻറ്റ് ഫോമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതുപോലെ ക്ലൈൻ ഗോർഡൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയ പോലെ നമുക്കിതിനെ മാനിഫെസ്റ്റ്ലി കൊവേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമിൽ എഴുതാം, ഒരു 4 വെക്ടർ നൊട്ടേഷനിൽ. ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പ് ഈ ആൽഫ അതുപോലെ ബീറ്റ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കുറച്ച് പ്രധാനമാണ്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, ഇനി ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് പകരം ഉള്ള സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷന് പകരം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് കനോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം. സ്പേസിലും ടൈമിലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. റൈറ്റ്, സോ ദേ കനോട്ട് ബി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, സ്പേസിലും ടൈമിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം. അതുകൊണ്ട് ഈ ആൽഫയും ബീറ്റയും നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് എനി സ്പേഷ്യൽ ഓർ ടെമ്പറൽ വേരിയേഷൻ ഓർ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Alright, so it cannot be differential operators. അതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻസ് ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. സാധാരണ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഈ രീതിയിലുള്ള ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ആകെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ആൽഫയും ബീറ്റ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ല, നമ്പേഴ്സ് അല്ല. സോ ദേ ഹാവ് ടു ബി മെട്രിസസ്. ഓക്കെ, ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഹാവ് ടു ബി മെട്രിസസ്. ഓൾറൈറ്റ്, അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഹെർമീഷ്യൻ ആയിരിക്കണം എന്നറിയാം. നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും നമ്മൾ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവബിൾസിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഹെർമീഷ്യൻ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ഡിറാക് ഹാമിൽട്ടോണിയനും തീർച്ചയായിട്ടും ഹെർമീഷ്യൻ ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഐഗൺ വാല്യൂസ് റിയൽ ഐഗൺ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് ഹെർമീഷ്യൻ ആണെന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി സീ ദാറ്റ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആർ ഓൾസോ ഹെർമീഷ്യൻ മെട്രിസസ്. ഓക്കെ, ആൽഫ ഡാഗർ ഇസ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഡാഗർ ഇസ് ബീറ്റ. Okay, this follows from the fact that Dirac Hamiltonian is Hermitian. അതുപോലെ ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ആൽഫ ഐ സ്ക്വയർ വിൽ ബി ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ്. ഓക്കെ, ഓർ ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ്. ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഓൾസോ വിൽ ബി ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ്. ഓക്കെ, ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്ത 1 കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷനിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു ജെ ഇട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ട്രൂ. ഓൾറൈറ്റ്, ബീറ്റ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ആൽഫ സ്ക്വയർ, ആൽഫ ഐ സ്ക്വയർ ഇസ് ഐ ആൻഡ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ. ദിസ് ഫോളോസ് ഫ്രം ദ ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻസ് ഡയറക്റ്റ്ലി. ഇനി ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് +or-1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഈസി ടു പ്രൂവ്. ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെങ്കിൽ, ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഐഗൺ വാല്യൂസ് ആർ +or-1. Okay, so the eigenvalues of alpha and beta are +or-1. Okay, alright. ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ ട്രേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആർ ട്രേസ്ലെസ്. ഓക്കെ, ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഹാവ് ടു ബി ട്രേസ്ലെസ്. ദീസ് ആർ ട്രേസ്ലെസ്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രേസ്ലെസ് ആവുന്നതെന്നുള്ളത് അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഫോളോസ് ഫ്രം ദ ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഐ ഹവ് ഗിവൺ യു ദ പ്രൂഫ് ഹിയർ. ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ജസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഓൾറൈറ്റ്, നമുക്കറിയാം ട്രേസ് ഓഫ് ആൽഫ ഐ, നമ്മൾ ഈ ആൽഫ എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ട്രേസ് എടുക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, ഇനി ട്രേസ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ട്രേസ് മാറുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡസൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. ഇനി ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇനി ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ബീറ്റ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, കാരണം ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ. Alright, so trace of alpha I is trace of alpha I beta square. Now this is trace of alpha I beta beta. Okay, in it trace property and trace of A B C എന്ന് പറയുന്നത്
trace of CAB. So if you make a cyclic permutation of the argument of the trace, it doesn't change. The trace in the property. So you can bring the beta here. So this means that this is equal to trace of beta alpha beta. Okay. Alright, so trace of alpha I is also equal to trace of beta alpha I beta. Okay. ഇനി നമ്മൾ ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ട്രേസ് ഓഫ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്രേസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്രേസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ട്രേസസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതായത് ആൽഫ ഐ ബീറ്റ സ്ക്വയർ, ഇതേ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ട്രേസ് ഓഫ് ആൽഫ ഐ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു minus trace of beta alpha I beta. Why? Because the anticommutator of alpha I with beta is 0. അതായത് alpha I beta plus beta alpha I is equal to 0, or in other words alpha I beta is equal to minus beta alpha I. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ you will get a minus sign. So trace of alpha I beta square is equal to minus trace of beta alpha I beta. Alright, so we see that trace of alpha I has to be equal to trace of beta alpha I beta. It has also be equal to minus trace of beta alpha I beta. So the number is equal to negative of itself, which means that this is 0. Okay, so the trace of alpha and beta matrices are 0. Okay, it's easy to see that beta is also a traceless matrix in this form. Alright, ഇനി ട്രേസ്ലെസ് ആകണമെങ്കിൽ, ഒരു മേട്രിക്സ് ട്രേസ്ലെസ് ആകണമെങ്കിൽ the sum of the trace elements, sum of the diagonal elements will be equal to 0. ഇനി diagonal elements 0 ആകണമെങ്കിൽ there should be an even number of diagonal there should be an even number of diagonal elements. അല്ലേ, കാരണം ഇവിടെ ഒരു -1 ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു +1 വേണം. ഇവിടെ ഒരു -1 +1 ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു -1 +1 വേണം. Alright, so it has to be even dimensional. Alright, so it's either a 2x2 matrix or a 4x4 matrix or a 6x6 matrix, etc. Alright, ഇനി ഇതുപോലത്തെ എത്ര matrices വേണം നമുക്കറിയാം. We have got 3 alpha matrices and 1 beta matrix. So in total we need 4 matrices that obey this anti-commutation relations. Okay, so the argument goes like this. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x2 matrices ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻസ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന 2x2 matrices നമുക്കറിയാം. പോളിസ്പിൻ matrices നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സ്പിൻ പഠിച്ചപ്പോൾ, ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്പിൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പോളിസ്പിൻ matrices കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോളിസ്പിൻ matrices ഇതേ ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന matrices ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, 3 പോളിസ്പിൻ matrices ഉള്ളൂ. Alright, we don't have 4. Okay, so that's why they cannot be 2x2 matrix. The next simplest choice is that they must be 4x4 matrices. Okay, നമ്മൾ 4x4 matricesൻ്റെ ഇടയിൽ 4x4 matrixൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we can find 4 matrices. Okay, 4 independent matrices or 4 independent matrices which are all 4x4 matrices. So from here we choose alpha and beta. That's the simplest choice that we can make. The simplest choice is that alpha and beta have to be 4x4 matrices. ഓക്കെ, ഇനി മാട്രിക്സിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെയും ഫോം യുണീക്ക് അല്ല. അതിൻ്റെ എലിമെൻറ്റ്സ്, മാട്രിക്സ് എലിമെൻറ്റ്സ് എഴുതുന്നു, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യുണീക്ക്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ബേസിസ് വി ചൂസ്. അതായത് ഈ ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻസ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന 4x4 മാട്രിക്സസ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യുണീക്ക്. ഓക്കെ, ദ എക്സാക്ട് എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ മാട്രിക്സ് ഇസ് നോട്ട് യുണീക്ക്. Okay, so the matrices, alpha and beta matrices, are not defined by the matrix elements, but they are defined by these properties, these anti-commutation relations. Okay, so these are the properties. Alright, ഇതാണ് ആൽഫ ബീറ്റ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ട്രേസ്ലെസ്. ഓൾറൈറ്റ്, they have this they are anti-commuting, they must be 4x4 matrices, etc. Alright, the square is equal to the same thing, the eigenvalues are plus or minus 1, etc. The square is equal to identity operator, square is equal to the identity matrix. Okay, identity matrix. Alright, these are the main properties of the alpha and beta matrices appearing in the Dirac equation. Okay, ഇനി Dirac equationൻ്റെ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഡിക്ഷൻ ആണ്, there must be something called spin. Alright, Dirac equation actually predicts that there must be something called spin. Okay, spin angular moment. There must exist a spin angular momentum. നമ്മൾ നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ സ്പിൻ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള കാര്യം ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് സ്പിൻ ഇൻ നേച്ചർ. ഓൾറൈറ്റ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പിൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ദർ ഹാസ് ടു ബി സം എക്സ്ട്രാ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം അതർ ദാൻ ദ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം.
ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് അല്ലാതെ വേറൊരു തരം ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിമാൻഡാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്ററും ഹാമിൽട്ടോണിയനും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ സീ ദാറ്റ് ദേ ഡോണ്ട് കമ്മ്യൂട്ട്, ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഇനി ഇഫ് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് ദ ഓൺലി ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം, ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ള ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ റൊട്ടേഷണൽ സിമെട്രി. ഓക്കെ, നോ റൊട്ടേഷണൽ സിമെട്രി. റൊട്ടേഷണൽ സിമെട്രി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ വുഡ് ലുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് സ്പേസ് ഈസ് നോട്ട് ഐസോട്രോപിക്. സ്പേസ് ഈസ് നോട്ട്, നമുക്കറിയാം സിമെട്രി പ്രിൻസിപ്പിൾസും കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ L with H is not equal to 0 means, okay, the first tip is that this means orbital angular momentum is not conserved. It's not a constant of motion. ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് മോഷൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി നോ അബൌട്ട് നേതേഴ്സ് തിയറം വിച്ച് കണക്ട്സ് കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിത്ത് ദ സിമെട്രി പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇനി ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോട്രോപ്പി ഓഫ് സ്പേസ് അല്ല റൊട്ടേഷണൽ സിമെട്രി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് സ്പേസ് ഇസ് നോട്ട് ഐസോട്രോപ്പിക്. സ്പേസ് ഇസ് നോട്ട് ഐസോട്രോപ്പിക്, അതായത് ആ സിമെട്രി ഇല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. Because we are talking about free particles. Okay, for free particles, if space is isotropic, angular momentum has to be conserved. All right. So the total angular momentum operator must commute with the Hamiltonian for free particles. This is a fundamental symmetry called isotropy of space. So isotropy of space demands that the full angular momentum must commute with the Hamiltonian. Okay, so this is interesting. All right, നമ്മൾ ലോറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, നമ്മൾ ലോറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. ലോറൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ലോറൻസ് ബൂസ്റ്റ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത്. ബട്ട് നമ്മൾ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫുള്ളി റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ലോറൻസ് സിമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ സിമെട്രിയും കൂടെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, so isotropy of space. So if space is isotropic, and we know that space is isotropic, this means that L cannot be the full angular momentum. We need to define a total angular momentum J equal to L plus S. Okay, J equal to L plus S in such a way that, all right, in such a way that J with H is equal to 0. All right, we need to define a new angular momentum in such a way that it commutes with the Dirac Hamiltonian. ഓൾറൈറ്റ്, ഇനി നമ്മൾ എസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർലി ഇത് ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല ഈ എൽ വിത്ത് എച്ച് ഇസ് നോട്ട് 0. ഓക്കെ, എൽ വിത്ത് എച്ചിൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്താണോ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എസ് വിത്ത് എച്ചിൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. ആൻഡ് വിൽ സീ ദാറ്റ് വിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദിസ് ആസ് ദ സ്പിൻ ഓഫ് ദ ഡിറാക് പാർട്ടിക്കിൾ. All right, so this is interesting because once we go relativistic പോകുമ്പോൾ relativistic quantum mechanics പോകുമ്പോൾ we get spin for free, okay, as part of the fundamental symmetry, basic symmetry യുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് സ്പിൻ കിട്ടുകയാണ്. All right, so that's why we can say Dirac equation demands that there must be some sort of spin. All right, ഇനി Dirac equationുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു continuity equation എഴുതാം. ആ continuity equation again it's always written as dou mu j mu is equal to 0. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ഡോ റോ ബൈ ഡോ ടി പ്ലസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കോമ്പാക്റ്റ് ഫോമിലാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിറാക് ഇക്വേഷനും ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക, അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡാഗർ ഹെർമീഷ്യൻ കോഞ്ചേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ബൈ റീഅറേഞ്ചിങ് തിങ്സ് യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി അഡ്മിറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫോം. ഓക്കെ, യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഡൺ ദിസ് ഇൻ യുവർ what do you say, the MSc classes. All right, we don't need the details of that. It's important, it's enough for us to remember that, it's enough for us to understand that the Dirac equation also admits the continuity equation where J mu is C psi bar gamma mu psi. ഇത് ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. സി സൈ ബാർ ഗാമ മ്യൂ സൈ. അപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഗാമ മ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാം മ്യൂ എന്നുള്ള ഇൻഡെക്സ് ഇറ്റ് ടേക്സ് 4 values 0 1 2 3. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ 4 values. റൈറ്റ്, ഈ 4 മെട്രിക്സിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഗാമ മ്യൂ ഗാമ 0, ഗാമ ഐ നമ്മളെപ്പോഴും എഴുതുന്ന ഒരു ടൈം പാർട്ട് ഒരു സ്പേസ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ വെക്ടർ. ഓക്കെ, ഗാമ മ്യൂ ആസ് സച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ വെക്ടർ. 4 വെക്ടർ അല്ല. ഗാമ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു 4 വെക്ടർ അല്ല. പക്ഷേ സൈ ബാർ ഗാമ മ്യൂ സൈ എന്ന് പറയുന്നൊരു 4 വെക്ടറാണ്.
Alright, this alone is not a 4 vector, but we can use it to create 4 vector using this psi. Alright, ഈ gamma 0 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ബീറ്റ തന്നെയാണ്. Alright, ഈ gamma I എന്ന് പറയുന്നത് it's a product of beta and alpha. Okay, അതായത് gamma 1 is beta alpha 1, gamma 2 is beta alpha 2, gamma 3 is beta alpha 3, etc. And gamma 0 is the usual beta. ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലുള്ള 4 matrices നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. These are called the Dirac matrices. Okay, Dirac matrices. Dirac matrixന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടു. അതേ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഡിറാക് മെട്രിക്സിൻ്റെയും ആൻറ്റികമെട്രിക് റിലേഷനും ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം. റൈറ്റ്, ബിക്കോസ് വി ഓൾറെഡി നോ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബീറ്റ ആൻഡ് ആൽഫ. വി ഓൾറെഡി നോ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബീറ്റ ആൻഡ് ആൽഫ. ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോ ഇൻ ടു മെനി ഡീറ്റെയിൽസ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി നോക്കാം. ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. പ്രോബിലിറ്റി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് J0. J0 by definition was equal to 0, that's equal to C psi bar gamma 0 psi. Alright, C psi bar gamma 0 psi. ഇനി psi bar എന്ന് പറയുന്നത് this is actually psi dagger. Psi dagger എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. Okay, psi is a column matrix. Psi dagger multiplied by gamma 0. Okay, psi bar is actually psi dagger multiplied by gamma 0. ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു gamma 0 ഉണ്ട്. ഇവിടെ okay, this is 0, so we can say rho is equal to psi dagger gamma 0. This is psi bar. Okay, this is the definition of psi bar. Alright, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. This is the definition of psi bar. Psi bar is psi dagger gamma 0. Okay, but gamma 0 is I. Okay, this is beta square, which is equal to the identity matrix. Alright, so this means that rho is equal to psi dagger psi. Rho is equal to psi dagger psi. Alright, so I'll just explain this again. We have got J mu is equal to C psi bar gamma mu psi. The definition of psi bar is like this. This is psi dagger. You know psi dagger, how to take a dagger of a column matrix. You know this. This is psi dagger gamma 0. So psi dagger gamma 0. Alright, but J0 എന്ന് പറയുന്നത് this is also equal to 0. This is equal to C psi bar gamma 0 psi. Alright, ഇനി നമ്മൾ psi bar എന്നുള്ളതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ this is psi bar C psi dagger gamma 0 psi. Gamma 0 is gamma 0 square, which is nothing but beta square, which we saw is equal to the identity operator. Okay, or the unit matrix, what identity matrix. Alright, so this is equal to C psi dagger psi. So C rho is equal to C psi dagger psi. This means that rho is equal to psi dagger psi. Okay, we see that rho is equal to psi dagger psi. Now this can be interpreted as the probability density, the spatial probability density, because this is a positive definite quantity. Okay, psi dagger psi. For column matrix എടുത്തിട്ട് psi dagger psi എടുക്കുകയാണ്. Alright, so this will be a sum of squares. Okay, modulus square. Complex numbers in the modulus squares in the sum ആയിട്ടാണ് ഇത് വരിക. You know this thing. Alright, if you have a column matrix, you take the dagger of it. Dagger എടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ A B C ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ A B C D ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ A star B star C star D star. അല്ലേ, ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോഡുലസ് ഓഫ് A സ്ക്വയർ പ്ലസ് മോഡുലസ് ഓഫ് B സ്ക്വയർ plus modulus of C square plus modulus of D square. Okay, you see that this is a sum of positive definite quantities. So this means that psi dagger psi is a positive definite quantity. So we can indeed associate a probability density with the Dirac equation. It is positive definite. Alright, so there is no Klein-Gordon equation Dirac wave function probability amplitude associate you can associate it as a probability. You can call it a probability density. You can interpret, you can give the usual probability interpretation to the Dirac wave function. Alright, whatever this wave function is. So that problem is actually solved. Alright, in the Dirac equation covariant formula IH bar gamma mu dou mu minus MC psi is equal to 0. Okay, it may be useful to remember this. Alright, gamma mu inde definition it's beta alpha I. Alright, you can check ഇതിൻ്റെ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗാമ മ്യൂ ഡോ മ്യൂ എന്നുള്ള സമ്മേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വുഡ് ബി എ ഗുഡ് എക്സസൈസ്. റൈറ്റ്, ഇനി ഫൈനലി ഡിറാക് ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഗാമ മെട്രിസസും അതുപോലെ ബീറ്റ ആൽഫ ഈ മെട്രിസ് എല്ലാം 4x4 മെട്രിസസ് ആണ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ ഹാമിൽട്ടോണിനുള്ള 4x4 മെട്രിക്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ കോളം മെട്രിക്സ് വിത്ത് 4 numbers. Okay, only then we can make sense of this equation.
Alright, നമുക്കറിയാം ഹാമിൽട്ടോണിയൻ നമ്മൾ ഡിറാക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എഴുതുമ്പോൾ because of alpha and beta this will be a 4x4 square matrix. Okay, this means that if the equations have to make sense, our psi has to be equal to a column matrix with 4 elements. Alright, so since Dirac matrices are of order 4, the Dirac equation will make sense only if the Dirac wave function is a column matrix with 4 rows. Okay, that is psi of x should have 4 components in the space of gamma mu. The Dirac spinner, ഇതിനാണ് ഈ 4 component wave function നമ്മൾ Dirac spinner എന്ന് പറയുന്നത്. It has the 4 components നമുക്ക് ഇങ്ങനെ represent ചെയ്യാം psi 1 of x, psi 2 of x, psi 3 of x, psi 4 of x. Okay, ultimately ഈ 4 component ഉള്ള Dirac spinner ആവണമെന്നുള്ളത് it's actually determined by the fact that we are talking about representations of the Lorentz group. Okay, if you want to go in deep into that, we are talking about representations of the Lorentz group. So Lorentz transformation symmetry ellam proper improper, proper Lorentz transformation proper Lorentz transformations and improper Lorentz transformations and all right. So demanding the symmetry will say that it has to be at least it has to be at least it must have at least 4 rows. Okay, 4 rows എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ complete Lorentz symmetry attain ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. All right, and this is called the Dirac spinner. The final topic regarding the Dirac equation is the Hall theory. Okay, Hall theory വളരെ പ്രധാനമാണ്, നമ്മുടെ സിലബസിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് Dirac ഇക്വേഷനിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് എനർജിയുടെ പ്രശ്നം അപ്പോഴും ഉണ്ട്. Okay, നമ്മൾ Dirac equation നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it has an impressive array of successes. Alright, the Dirac equation has been very successful. Alright, the spin, ഉദാഹരണത്തിന് സ്പിൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞു, പാർട്ടിക്കിൾസിന് സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്ട്രാ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് Dirac ഇക്വേഷൻ കാണിച്ചു തന്നു. ഓക്കെ, അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് Dirac ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇതെല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. അതുപോലെ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ആണ്. ഇൻവേരിയൻസ് അണ്ടർ ബോത്ത് പ്രോപ്പർ ആൻഡ് ഇംപ്രോപ്പർ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ, പ്രോപ്പർ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻഫിനിറ്റെസിമൽ കണ്ടിന്യൂസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് സിമെട്രിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്, അതായത് ഇൻഫിനിറ്റെസിമൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് കൊണ്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇൻഫിനിറ്റെസിമൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് കൊണ്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്. റൊട്ടേഷൻ, ബൂസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പർ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ വിടും. ഇംപ്രോപ്പർ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, റിഫ്ലക്ഷൻ, അതുപോലെ ടൈം റിവേഴ്സൽ, ഇതൊക്കെ ഇംപ്രോപ്പർ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിൽ വിടും. അപ്പോൾ Dirac തിയറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സിമെട്രിക്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹാസ് എ സിമെട്രി, ഇറ്റ്സ് ഇൻവേരിയൻറ്റ്. ദ തിയറി ഈസ് ഇൻവേരിയൻറ്റ് under all these transformations. All right, so this is a good thing about Dirac's equation. Okay, now there's only one aspect of the theory that's problematic. Okay, there is still a problem. The negative energy states, the negative energy states is still problematic. Okay, alright, in നെഗറ്റീവ് എനർജി എടുക്കാതെ പോസിറ്റീവ് എനർജി മാത്രം എടുത്താൽ പോരെന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു പോസിറ്റീവ് എനർജി. സോ വി കനോട്ട് സിംപ്ലി ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദ നെഗറ്റീവ് എനർജീസ്. Alright, so we have to somehow make sense of the fact that negative energies are appearing in the Dirac equation, which has otherwise been successful. Okay, alright. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം മറികടക്കാൻ വേണ്ടി Dirac പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത തിയറിയാണ് ദ ഹോൾ തിയറി. റൈറ്റ്, ഇനി ഹോൾ തിയറി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹോൾ തിയറിക്ക് 2 പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് അല്ല 2 ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന്, ഇൻ ദ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് കോൾഡ് ദ വാക്വം all the negative energy states are occupied. Okay, അപ്പോൾ Dirac പറയുന്ന നമ്മുടെ my equation predicts that there are negative energy states but we don't see them. നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എനർജിയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണുന്നില്ല. അതിന് കാരണമായിട്ട് Dirac ആദ്യത്തെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജീസ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ദീസ് ആർ ഓൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ്. Completely filled എന്ന് പറഞ്ഞാൽ these are fermions, so they are filled according to the Pauli exclusion principle. So once they are filled, അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്. Alright, now this also explain one thing. കാരണം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എംറ്റി ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരിക്കലും സ്റ്റേബിൾ ആവില്ല, അല്ലേ? കാരണം പോസിറ്റീവ് എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസിന് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട്, ലെറ്റ്സ് സേ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ. ഓൾറൈറ്റ്, ഇനി നെഗറ്റീവ് മൈനസ് എപ്സിലോൺ ഉള്ള എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ the particle will always try to go to the more stable low energy state by emitting some radiation or something.
Alright, but we don't see this happening. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആണ്. Okay, these are always stable. Okay, so we have to explain why the positive energy electrons cannot decay into negative energy states or cannot go into more stable negative energy state. And the explanation at Dirac propose the negative energy levels ഉണ്ട്, but they are completely filled. Pauli exclusion principle അനുസരിച്ച് വേറെ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. Alright, that explains why the non-positive energy electrons are stable. Alright, this explains the stability of the positive energy electron in Dirac's theory. Okay, I hope this is clear. Alright, so all the negative energy states are occupied while all the positive energy states are empty. Okay, the second hypothesis is only deviations from the normal vacuum and not the vacuum itself can be observed. Alright, vacuum എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഈ വാക്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ഏത് തിയറി എടുത്താലും വാക്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഈ വാക്യൂത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ഒക്കെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള മാറ്റം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലുള്ള അല്ലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അല്ലേ. അതുപോലെ വാക്യൂത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷനാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ്. ഡിറാക്കിൻ്റെ ഹോൾ തിയറിയിലെ സെക്കൻഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ്. ഈ എന്താണ് നെഗറ്റീവ്, അതായത് വാക്യൂത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. വാക്യൂം ആസ് സച്ച് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിറാക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. Okay, now in stability of the positive energy electron, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ്, but we'll look into it once more. How do we explain the stability of the positive energy electron even if there are negative energy states? Okay, that's the question. The Dirac's answer is this. Suppose we add a positive energy electron to the vacuum. Alright, this electron cannot make a transition to a negative energy state as all the negative energy states are already occupied. The stability of the positive energy electron is thus ensured. Okay, so this is fine, this part is fine. Alright, ഇനി വേറൊരു പ്രശ്നമുള്ളത്, there's the problem of interaction with electromagnetic field. Alright, it has been known that electron can interact with the electromagnetic field. Okay, it can exchange energy with the electromagnetic field. Okay, the electron it's charged, it can interact with the electromagnetic field, it can it can exchange energy with the electromagnetic field. Alright, so how do we make sense of this? Okay, so the problem is this: though the vacuum is unobservable, it's not inert. Alright, നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കും, but they are supposed to be filled with negative energy electrons. Okay, they are supposed to be filled with negative energy electrons. These negative energy electrons are there, right? Even though we cannot directly measure it, they have to be there. Alright, so by virtue of its electric charge with an external electromagnetic, so it can interact with an external electromagnetic field because of its electric charge. Alright, imagine that a gamma ray of energy h nu greater than 2 mc square, 2 mc square എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാം. Imagine that a photon of h nu greater than 2 mc square interacting with the vacuum. Alright, one of the negative energy electrons in the vacuum can absorb a gamma ray and jump to a positive energy state. Alright, കാരണം നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പോസിറ്റീവ് എനർജിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മിനിമം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് mc സ്ക്വയർ ആണ്. നമുക്കറിയാം റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഗാമ mc സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. വേർ E is equal to mc സ്ക്വയർ ഇസ് ദ റെസ്റ്റ് എനർജി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ റെസ്റ്റ് എനർജി പോസിറ്റീവ് എനർജിയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ റെസ്റ്റ് എനർജി പറയുന്നത് mc സ്ക്വയർ ആണ്. നെഗറ്റീവ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ റെസ്റ്റ് എനർജി പറയുന്നത് -mc സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 mc സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ. mc സ്ക്വയർ മൈനസ് mc സ്ക്വയർ, ദാറ്റ്സ് 2 mc സ്ക്വയർ. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പ്, ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന എനർജിയുള്ള ഫോട്ടോൺ ഗാമ വിത്ത് എനർജി h nu greater than or equal to 2 mc സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് പുട്ട് h nu greater than 2 mc സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇതിന് കൂടുതൽ എനർജിയുള്ള ഫോട്ടോണായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് കുറഞ്ഞ എനർജിയുള്ള ഫോട്ടോണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് close this gap, right? It cannot really jump to the higher energy state. Okay, so the minimum energy for separating positive energy state from negative energy state is 2 mc square. Okay, that's why we are demanding that h nu greater than 2 mc square has to be the energy of the gamma ray. Alright, അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കണം.
ഇത് സംഭവിക്കേണ്ടതാണ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇത് ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന എനർജി ലെവൽസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് എനർജി ലെവൽസ്, ദിസ് നോട്ട് ഇത് സ്പേസ് അല്ല, ഇത് എനർജി ലെവൽസ് ആണ്. റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദിസ് ആർ എനർജി ലെവൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ലോവസ്റ്റ് എനർജി -mc². Right, this is the negative energy states which are completely occupied. Okay, these are this is the minimum energy of a positive energy electron. This is the energy of an electron at rest, positive energy electron at rest, plus mc². So if you have a gamma, okay, if you have a photon with energy greater than 2mc², it will clearly interact with the electrons in the vacuum. It will interact with the electrons in the vacuum. The negative energy electrons, give it enough energy and make it into a positive energy electron. Alright, make it into a positive energy electron. Alright, okay, ഈ ഒരു കാര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ പെയർ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പെയർ ക്രിയേഷൻ. ഓക്കെ, പെയർ ക്രിയേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് താമസിയാതെ പറയാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് എനർജിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിലൊരു വാക്വം ഉണ്ട്. നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിലൊരു വേക്കൻസി ഉണ്ട്. ദർസ് വേക്കൻസി ഉണ്ട്. നോർമലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ്. റൈറ്റ്, ബട്ട് ബൈ ഇൻറ്ററാക്ടിങ് വിത്ത് എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് എനർജി, ദിസ് നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇലക്ട്രോൺ വിൽ എസ്കേപ്പ് ഇൻ ടു എ പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഡു യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ വേക്കൻസി ഇൻ ദ വാക്വം. Right, you have got a vacancy in the negative energy states. Okay, ഈ വേക്കൻസിയാണ് നമ്മളൊരു ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടുന്ന് രക്ഷിട്ട് പോകുമ്പോൾ you have got a hole here. Okay, this means this is a vacancy in the negative energy states. Okay, what happens with this vacuum? Vacuum with a hole. Okay, ഈ ഹോളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഡിറാക്കിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഇതായിരുന്നു, യു ഡോണ്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി മെഷർ ദ വാക്വം, യു ഓൺലി മെഷർ ദ ഡീവിയേഷൻസ് ഫ്രം ദ വാക്വം. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഹോൾ ഉള്ള വാക്വം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്സർവറിന് കാണാൻ കഴിയുക? ഒരു ഒബ്സർവർ എങ്ങനെയാണ് ഹോൾ ഉള്ള വാക്വം, ഹോൾ ഉള്ള വാക്വത്തെ ഒബ്സർവർ എങ്ങനെയാണ് കാണുക നമുക്ക് നോക്കാം. ഓൾറൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡീവിയേഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം വാക്വം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം വാക്വം, ലെറ്റ്സ് say what's the deviation of a whole vacuum with a hole from a vacuum without a hole. ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. കാരണം വാക്വത്തിൽ നിന്ന് ഡീവിയേഷൻ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറയാം, ലെറ്റ്സ് Q0 ആൻഡ് M0 വിത്ത് ദ ചാർജ് ആൻഡ് മാസ് ഓഫ് ദ വാക്വം വിത്തൗട്ട് ദ ഹോൾസ്. ഹോൾസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്തുള്ള ചാർജ് Q0 ആണ്, ഹോൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്തുള്ള മാസ് M0 ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദ ഇതിൽ നിന്നുള്ള വേരിയേഷനാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നാണ് ഡിറാക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് Q ആൻഡ് M ബി ദ സെയിം വിത്ത് ദ ഹോൾ. ഹോൾ ഉള്ളപ്പോഴുള്ള ചാർജാണ് Q, ഹോൾ ഉള്ളപ്പോഴുള്ള മാസാണ് M. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഡീവിയേഷൻ എന്താണ്, ഇതാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക. റൈറ്റ്, ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഡീവിയേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതാണ് Q എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Q ഇസ് വിത്ത് ദ ഹോൾ അല്ലേ, ഹോളുള്ള വാക്വത്തിൻ്റെ ചാർജാണ്. റൈറ്റ്, സോ ദാറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ ചാർജ് മൈനസ് E എന്നുള്ള ചാർജ്. E ഇസ് ദ ചാർജ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ ചാർജ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ. -E അല്ല, ഇവിടെ E ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദിസ്, ജസ്റ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. സോ വിൽ ടേക്ക് E ആസ് ദ ചാർജ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ്. റൈറ്റ്, സോ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Q0. കാരണം E ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. കാരണം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തത്. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉണ്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട അല്ലെ, ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പുറത്തു വന്നത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവാണ്. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് the charge of the vacuum with the hole is greater than the initial charge. Right? By what factor? It's greater by a factor of E, not a factor of E, by a step of E. Right? All right. What about the mass? അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഡീവിയേഷൻ നോക്കണമെങ്കിൽ, ചാർജിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ നോക്കണമെങ്കിൽ യു സീ അത് നമ്മൾ അടുത്തതിൽ എഴുതും. ഓക്കെ, സോ മാസ്, ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മാസ് ഇസ് M0 മൈനസ് M. എന്തുകൊണ്ടാണ് -M? ബിക്കോസ് ദിസ് എ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇലക്ട്രോൺ. നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഓൾസോ നെഗറ്റീവ്. Why? Because C cannot be negative. Okay, the energy is mc². So negative energy means mass is negative.
Alright, that's why we have got a minus m. So this is m0 plus m. This is also greater than m0. Okay, in we deviation measure deviation nokam. This is the final charge after the formation of the hole. This is the initial charge. Q minus Q0 is minus E. So this deviation it behaves like a charge opposite to that of an electron. Okay, what does this mean? This means that the vacuum with a hole has a charge opposite to that of an electron. Okay, the vacuum deviation behaves like it has a charge. The deviation has a charge opposite to that of an electron. Aduvale mass, it has a mass plus m. Alright, അപ്പോൾ ഒരു ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ it behaves like it has a charge minus e and mass plus m. The vacuum behaves like it has a അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക? Okay, this is like an opposite the same mass as an electron. Okay, the same mass as an electron and an opposite charge. Okay, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ antiparticle എന്ന് പറയുന്നത്. Alright, so let's come to that. Relative to the vacuum, the hole has the same mass as a positive energy electron, okay, but has a charge that is equal in magnitude but opposite in sign to that of the electron. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം, പക്ഷേ അക്കാലത്ത് അത് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തെയാണ് ഡിറാക്ക് ആൻറ്റിപാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വിളിച്ചത്, ഡിറാക്ക് ആൻറ്റിപാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വിളിച്ചത്. Alright, so in other words, the hole appears as a positively charged electron, which we will denote by a symbol E plus. Okay, E plus. In the അറിയപ്പെടുന്ന positron എന്നാണ്. Okay, what's the positron? Positron is a particle with the same mass and charge opposite, the same quantity but opposite sign of charge as that of the electron. ഇതിനാണ് നമ്മൾ positron എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനാണ് ആൻറ്റിപാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ ഡിറാക്കിൻ്റെ തിയറി ആക്ച്വലി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിപാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ ഹോൾ തിയറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോൾ തിയറി ആക്ച്വലി പ്രഡിക്ട്സ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻറ്റിപാർട്ടിക്കിൾസ്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിന് ആൻറ്റിപാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിനും കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിപാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നെസസറി. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് നെസസറി ബൈ relativity. Relativity actually predicts that every particle should have its own antiparticle, and Dirac was the first to found it out. Right, പക്ഷേ Dirac equation എഴുതി ഹോൾ തിയറി എല്ലാം മുന്നോട്ട് വെച്ച സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു ആൻറ്റി ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളതായിട്ട് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് നെവർ ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ നേച്ചർ, ഇൻ ദ ലാബോറട്ടറി ഓർ സംതിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഡിറാക്കിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ്, അന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ആകെ പ്രോട്ടോൺ മാത്രമാണ് കണ്ടത്. സോ ഹി ജംപ്ഡ് ഇൻ ടു എ കൺക്ലൂഷൻ. ഹി സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് മേ ബി പ്രോട്ടോൺ ഇസ് ദ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ. പക്ഷേ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് വളരെ കൂടുതലാണ് നമുക്കറിയാം, ചാർജ് ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഹി സംഹൗ തോട്ട് ദാറ്റ് ദിസ് വുഡ് ബി ഫൈൻ ആൻഡ് ഹി സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ദ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, കാരണം അതുവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്, സോ ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് it has to be consistent. His theory has to be consistent with what has already been observed. Okay, so he jumped into the conclusion that proton is the antiparticle of electron, but he was wrong. Okay, in ഡിറാക്കിൻ്റെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആൻറ്റിപാർട്ടിക്കിൾ, അതായത് ഇതേ ഈ ഡിറാക്കിൻ്റെ തിയറി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൻറ്റിപാർട്ടിക്കിൾ, അതേ മാസം ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള ആൻറ്റിപാർട്ടിക്കിൾസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ദീസ് were later called positrons. Okay, so antiparticles were not protons as Dirac thought, these are positrons. Alright, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിറാക്ക് പറഞ്ഞ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, മൈ തിയറി വാസ് സ്മാർട്ടർ ദാൻ മീ. ഓക്കെ, മൈ തിയറി വാസ് ഐ തിങ്ക് സ്മാർട്ടർ ദാൻ മീ. ഓക്കെ, ഇത് ഡിറാക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം തിയറി പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് സെയിം മാസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതുള്ളതാണ്, ബട്ട് ഡിറാക് കുഡ് നോട്ട് റിയലി അക്സെപ്റ്റ് what the theory told him, so he jumped to the conclusion that it must be a proton, but eventually positrons and and we now know that every particle has its own antiparticle. Alright, ഇനി ഹോൾ തിയറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം, പെയർ ക്രിയേഷനും പെയർ അന്നൈലേഷനും. ഓക്കെ, സോ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡയഗ്രത്തിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്, ആ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വിശദീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. Alright, so what's happening when a photon or a beam
beam of gamma rays with energy h nu greater than 2 mc square interacts with the negative energy electrons. Negative energy electrons ആയിട്ട് ഫോട്ടോൺ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കാൻ നോക്കാം. Right? What's happening here is that we have the electron which is promoted to the positive energy state. Right? The whole process thus consists in the disappearance of a quantum of electromagnetic radiation. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോൺ പോയി, അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്. കാരണം ഹോളും ഉണ്ട്, ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് അല്ലേ. ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോണും വന്നു, ഒരു ഹോളും വന്നു. റൈറ്റ്, പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇലക്ട്രോൺ, പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് എഴുതാം. ഒരു ഹോൾ ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് charge electron. Okay, so this is a positron. Hole behaves like a positron. So what happens here is that a gamma comes and it gets absorbed and you have an electron and a positron. In effect, this is what happens, and this is known as pair creation. This is known as pair creation. Okay, you can look back at the figure. അതുപോലെ പെയർ അന്നൈലേഷൻ ഉണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, കാരണം എന്താണ്, ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പിയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ട്. Now there is a negative energy state available. There is a negative energy state available to be filled. Alright. അപ്പോൾ ഒരു ലോവർ എനർജി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ, എന്ത് സംഭവിക്കും? Alright. So every particle likes to be in its ground state, the lowest possible energy state. So what happens is that the electron will emit a radiation, gamma radiation, and go to and fill the hole. Alright. അപ്പോൾ in effect നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? We'll see that an electron and a positron or an electron and a hole disappear, giving out a photon. Okay, with the photon will have an energy greater than or equal to 2 mc square. Okay, and this is known as pair annihilation. Alright. Okay, now the positively charged electron is named the positron. It was later discovered. Right? ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വാക്വം പോളറൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു കാര്യമല്ല, കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും വാക്വം പോളറൈസേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം. വാക്വം പോളറൈസേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് ഹോൾ തിയറിയിൽ വരുന്നൊരു പ്രൊഡിക്ഷനാണ്. സോ vacuum polarization is a prediction of the Hall theory, okay, or the Dirac's equation. Vacuum polarization is a prediction of the Hall theory. Okay, a positive energy electron repels the negative energy electrons. All right, electronന്റെ ചാർജ് നമുക്കറിയാം വാക്വം ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരേ ചാർജ് തന്നെയാണുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഹോളിൻ്റെ ചാർജ് ഓപ്പോസിറ്റാണ്, പക്ഷേ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരേ ചാർജ് തന്നെയാണുള്ളത്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ വാക്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലത്തുള്ള ഏറ്റവും താഴെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യമില്ല, എനർജി ലെവൽ താഴെയാണെന്ന് മാത്രം. റൈറ്റ്, ബട്ട് വാക്വം ഈസ് ദ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് usually. All right, so if there is an electron, it will repel the electrons in the vacuum. It will push the electrons away in the vacuum. It will slightly repel the electrons in the vacuum. Okay, what happens? All right, as a result, in the neighborhood of the positive energy electron, there is an excess of positive charge. അല്ലേ, കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ഇതിന് ചുറ്റും നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി പുഷ്ഡ് എവേ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പുഷ്ഡ് അവേ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കും, ദർ വിൽ ബി സം എക്സസ് പോസിറ്റീവ് എനർജി നിയർ ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് ദ നെഗറ്റീവ് എനർജീസ് ആർ pushed away. Alright, so there will be an excessive of positive charge, or in other words, positive charge കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? The negative charge will be less. Alright, so in other words, we'll see that the charge of the electron will be decreased if you measure it from a distance. Okay, this is what's happening. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വാക്വം പോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാക്വം പോളറൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വാക്വം പോളറൈസ്ഡ് ആവുന്നു എന്ന് പറയും. യൂഷ്വലി പോളറൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി സേ ദാറ്റ് വാക്വം ഈസ് പോളറൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഫിസിക്കൽ ചാർജ്, നമ്മൾ കാണുന്ന ഫിസിക്കൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. Alright, so the physical charge E, the charge seen by an observer at a distance, okay, greater than h cross by mc. Okay, that's a typical distance. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, കൂടിയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്? നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ്, അതിൻ്റെ ബെയർ ചാർജ് അല്ല കാണുന്നത്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ ചാർജാണ് കാണുന്നത്. കുറഞ്ഞ ചാർജിന് കാരണം വാക്വം പോളറൈസേഷനാണ്. So what we'll see is the reduced charge of the electron with the reduced charge. Alright. So, but an observer or a charge close enough to the electron sees the charge E prime. കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാക്വം പോളറൈസേഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്
E0 എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബെയർ ചാർജാണ്. ഓക്കെ, E0 എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബെയർ ചാർജാണ്. ഇത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. E0 ഇസ് ദ ബെയർ ചാർജ്. ഓക്കെ, E prime is less than or equal to E0. E prime എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അടുത്തുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ചാർജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ദൂരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you will still see a reduced charge. Okay, the charge is reduced due to the vacuum polarization. So this is a specific prediction of the whole theory. Alright, so this effect leads to a lowering in the energy of S states relative to the L not equal to 0 states in the hydrogen atom. Alright, അപ്പോൾ ഈ വാക്വം പോളറൈസേഷന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ചാർജിൽ വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ദിസ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ്. ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദ എനർജി ലെവൽസ് ഓഫ് ദ S states. Okay, the L equal to 0 states. Alright, and this can actually be measured. Alright, it's about 10 raised to minus 2 electron volt. That's a small quantity, but this is something that can be measured. Alright, the observed shift for the hydrogen levels is in agreement with the theoretical value for the lamp shift corrected for the effect of vacuum polarization. അത് lamp shift എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ lamp shift വരുന്നത് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ക്വാണ്ടം ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, അത് ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ തന്നെ ഫീൽഡിനോട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ ലാമ്പ് ഷിഫ്റ്റിന് ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ വാക്വം പോളറൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സോ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് വാക്വം പോളറൈസേഷൻ വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ദ ചാർജ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ആസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രോം ഫാർ അവേ. ഇപ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ വാക്വം പോളറൈസേഷൻ ഇതാണ്. സോ വാക്വം പോളറൈസേഷൻ ഇസ് ദ എഫക്റ്റ് വേർ we see a reduced charge for an electron when you reduce negative charge for the electron when you look from far away. Alright, and this provides a correction, or this leads to a correction to the lamp shift. Alright, and this corrected lamp shift has been it's been consistent with experimental measurements. Alright, this is known as vacuum polarization. So vacuum polarization is another success of Dirac theory. Okay, ഇനി അതുകൊണ്ട് മാത്രം തീർന്നില്ല. ഈ പോസിട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അനദർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ. ഒക്കെ ബാക്കി എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പോലെ മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ല ഈ പോസിട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, ഇറ്റ് അനീലേറ്റ്സ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഓൺ കോൺടാക്ട്, ഇറ്റ് സെൽഫ് ഗെറ്റിംഗ് അനീലേറ്റഡ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ പ്രോസസ്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് അനീലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ electron. Okay, വേറെ ഏത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇറ്റ് ഡസൻ അനീലേറ്റ് വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രോൺ. ഓൾറൈറ്റ്, ബട്ട് positron it completely disappears and it also kills an electron, and then a photon is produced. Okay, it is the first, positron is the first of the new kind of particles called antiparticles. Okay, positron being the anti-electron. It is believed now that all particles including bosons and electrically neutral ones like neutron and the neutrino have their antiparticles. Okay, so the first time this suggestion has come is from the Dirac the first time this suggestion has appeared in Dirac equation or Dirac's theory. Alright, so the Dirac equation had many successes to its credit. Okay, that's all fine, it has been quite successful, but it's still incomplete. It has several problems. Okay, Dirac equation എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. Alright, so even though it is successful, it could explain some things, it works as a fine model, it makes some predictions, but it's not a perfect model. Alright, I mean, no model is perfect, but it's not, we have better models now. Okay, it still has problems. Okay, പല problems ഉണ്ട്. Dirac equation incomplete ആണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം, നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഹോൾ തിയറിയിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ക്രിയേഷൻ അല്ലെ പെയർ ക്രിയേഷൻ അനൈലേഷൻ എന്നീ കാര്യമൊക്കെ ഹോൾ തിയറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഡിറാക് ഇക്വേഷനിൽ ഒരു വേവ് ഇക്വേഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. ആ വേവ് ഇക്വേഷനിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ഓൾറൈറ്റ്, കാരണം നമ്മൾ എഴുതുന്ന തിയറി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് വേവ് ഇക്വേഷൻ, ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ യൂഷ്വലി ഷ്രോഡിംഗറിൻ്റെ എന്താണ് പൊസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ അനീലേഷൻ ക്രിയേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല. ഓൾറൈറ്റ്, അതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കിലാണെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ കൺസേർവ്ഡ് ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്, പാർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ ഇസ് കൺസേർവ്ഡ്. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് തിയറി ഇതുപോലുള്ള ഹൈ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ തിയറി എഴുതണമെങ്കിൽ അവിടെ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ കൺസർവേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു തിയറി ആയിരിക്കണം. ഓൾറൈറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു തിയറിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്,
അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഡിറാക് ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന psi എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വേവ് ഇക്വേഷനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല. റൈറ്റ്, ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് us some hints as to what kind of theory we need, right? And that kind of theory we have now. It's called the quantum field theory, or QFT in short. All right. ഓക്കെ, ഇനി ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ തന്നെ ഒരു ഫീൽഡിനെ, psi എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡിനെ, ഇത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല, psi എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ ഇവല്യൂഷൻ, സ്പേസ് ടൈം വേരിയേഷൻ, ഒക്കെ സ്പേസിലും ടൈമിലും ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു കനോനിക്കൽ ക്വാണ്ടിസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ, ആ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ്റെ അതേ ഫോമിലുള്ള ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറിയിലുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മീനിങ്. റൈറ്റ്, അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇത്തരം പ്രോബബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, ഫീൽഡ്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അവിടെയും പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻസിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ദാറ്റ്സ് എൻ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ. Okay. So I think with that we can conclude our discussion of the Dirac equation. There is one more relativistic wave equation that we are interested in, and that's the Weyl equation.